हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? આપણે આજે નવું પ્રકરણ શરૂ કરીએ છીએ। પ્રકરણ નંબર 7 સંતુલન, ઇક્વિલિબ્રિયમ। બરાબર છે? પ્રકરણ 7 સંતુલન। સંતુલન तो घणा बधा जैविक अने पर्यावरणीय प्रक्रमों में रासायनिक संतुलन अगत्यनुं छे। जैविक प्रक्रमों अने रासायनिक प्रक्रमों अथवा तो पर्यावरणीय प्रक्रमों में संतुलन अगत्यनुं छे। बराबर है? एटले घणा बधा जैविक अने पर्यावरणीय प्रक्रमों एटले प्रक्रिया में रासायनिक संतुलन महत्वनुं छे। दाखला तरीके आपणे ऑक्सिजन लईए छीए, श्वास लईए छीए एटले ए ऑक्सिजन फेफसामां जाय छे। तमे जेटलो ऑक्सिजन लो छो एनो के एटलो ज पाछो उच्छ्वास मार्फते कार्बन डाइऑक्साइड शुं करो छो भाई? बहार काढो छो। तो आखी आ रिवर्स प्रक्रिया थई के तमे ऑक्सिजन लो छो अने कार्बन डाइऑक्साइड बहार काढो छो। ऑक्सिजन लो छो, कार्बन डाइऑक्साइड बहार काढो छो। तमे खाली ऑक्सिजन ले करो अने कार्बन डाइऑक्साइड वायु बहार न निकळे तो पण नकामું છે। अथवा एकलो अंदरथी कार्बन डाइऑक्साइड वायु बहार निकळे अने तमे CO2 ऑक्सिजन न लो तो पण नकामું છે। એટલે એ આખી બેલેન્સ પ્રક્રિયા છે। બરાબર? એટલે ઓક્સિજન ફેફસામાં જાય, હિમોગ્લોબિન સાથે પ્રક્રિયા કરે, બરાબર છે? संकीर्ण संयोजन बने, ए शरीरना विविध भागों सुधी पहुँचे, त्या शरीरना विविध अंगों ने भागों ने ऑक्सिजन पूरो पाड़े अने त्याथी कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सिजन साथे संयोजे कार्बन डाइऑक्साइड बनीने उच्छ्वास मार्फते शुं थाय छे भाई? बहार आवे छे। एटले कार्बन डाइऑक्साइड बहार आवे छे, ऑक्सिजन अंदर लईए छे। तो आ जैविक प्रक्रम थई गयुं। पर्यावरणीय प्रक्रम एटले दाखला तरीके रस्ता पर कोई कूतरू के बिलाड़ू मरी गयु छे तो शुं थशे भाई? बेलेन्स करवा माटे, पर्यावरणीय बेलेन्स करवा माटे कागड़ा के गीध जे कई हशे एनो शुं करशे भाई? नाश करशे। तो फरीथी बेलेन्स थई जाय छे। बराबर? जेम द्रव्यनुं सर्जन के विनाश शक्य नथी तो ए ज प्रमाणे संतुलन स्थपाई जाय। कोई पण पर्यावरणीय प्रक्रियाओ होय तो एमां बेलेन्स रहेशे। उनाळामां दाखला तरीके दरियामांथी विपुल प्रमाणमां पाणीना जथ्थानुं बाष्पीभवन थतुं होय, पाणी घटी जाय तो ए पाणी बाष्प पाછી वरसाद स्वरूपे पाછી पृथ्वी पर आवे छे। तो आ बधा संतुलन छे। संतुलन अर्थ शुं थाय? बे प्रक्रियाओ थाय छे। ए बंधे प्रक्रियाओ विरुद्ध छे पण एक सरखा वेगथी थाय छे, एक सरखा दरथी थाय छे। बराबर है? जेने आपणे शुं कहीशुं भाई? संतुलन कहीशुं। एक काम करिए, आपणे एक बंद पात्र लईए, आ बंद पात्रनी अंदर आपणे प्रवाही भरीए। बराबर है? बंद पात्र में आपणे प्रवाही भरीए तो आ प्रवाहीनी सपाटी उपरना जे अणु हशे एनुं धीमे धीमे शुं थशे भाई? बाष्प बनशे। आ रीते बाष्प बने भाई, पात्र बंद छे एटले प्रवाहीनुं शुं थयुं भाई? बाष्पीभवन थयुं।
બાષ્પ બની, એ બાષ્પ આ પ્રવાહી ઉપર શું લગાવે? દબાણ લગાવે, જેને આપણે અગાઉ બી કીધું છે એ પ્રમાણે એને બાષ્પ દબાણ કહેવાય. એટલે શું થશે ભાઈ? પ્રવાહીમાં અહીંયા સપાટી ઉપર વધુ ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓ સરળતાથી શેમાં રૂપાંતર પામશે? બાષ્પમાં. હવે કોઈ દિવસ એવું બને ખરું ભાઈ કે અહીંયા જેટલું પ્રવાહી છે બધું જ બાષ્પ થઈ જાય, બધી જ બાષ્પ થાય, એવું બને ખરું? તો કે ના સાહેબ. અમુક સમય પછી શું થશે? આ પ્રવાહી જે છે એમાંથી બાષ્પ બની પછી શું થશે? એ બાષ્પ ધીમે 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 ભેગી થશે, એની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે વધશે, બાષ્પના અણુઓ ધીમે ધીમે નજીક આવશે અને પછી પ્રવાહી સ્વરૂપે ટપ લઈને ટીપા સ્વરૂપે પ્રવાહીમાં પાછું રૂપાંતર થઈ જશે. તો જેટલા અણુઓ પ્રવાહીમાંથી બાષ્પમાં રૂપાંતર થયા છે એટલા જ અણુઓ પાછા બાષ્પમાંથી પ્રવાહીમાં ફેરવાઈ જાય છે. અહીંયા જથ્થો દળ અચળ રહે છે, આને સંતુલન કહેવાય. એટલે બે વિરુદ્ધ પ્રક્રિયાઓ થઈ. જેટલા અણુઓ પ્રવાહીમાંથી બાષ્પમાં ફેરવાય છે એટલા જ બાષ્પના અણુઓ પાછા પ્રવાહીમાં આવી જાય છે અને એમની વચ્ચે શું થઈ જાય છે? સંતુલન સ્થપાય છે. એટલે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ પ્રક્રિયા અટકી ગઈ છે, હકીકતમાં એવું નથી. જેટલા અણુ આમાંથી આમાં રૂપાંતર થાય એટલા જ અણુ આમાંથી પાછા આમાં આવી જાય છે. ક્લિયર? ઓકે, આને સંતુલન અવસ્થા કહેવાય. બરાબર, આને સંતુલન અવસ્થા કહેવાય. એટલે સંતુલન અવસ્થા વખતે સંતુલન અવસ્થા વખતે પ્રવાહી અને બાષ્પના અણુઓની સંખ્યા કેવી હોય છે ભાઈ? સરખી હોય છે. બરોબર, અથવા તો બાષ્પીભવનનો દર અને સંઘનનનો દર સરખો હોય છે. અહીંયા બાષ્પીભવન થાય છે અને અહીંયા સંઘનન થાય છે. એટલે બાષ્પીભવનનો દર બરાબર સંઘનનનો દર. બંને દર કેવા હોય છે ભાઈ? સમાન હોય છે. ક્લિયર? એટલે યાદ રાખો દોસ્તો, દર એટલે વેગ. જેટલી ઝડપથી પ્રવાહીમાંથી બાષ્પમાં રૂપાંતર પામશે એટલા જ અણુઓ પાછા બાષ્પમાંથી શેમાં રૂપાંતર પામશે ભાઈ? પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામે છે. ચલો, આજે સામસામા જે તીર બતાવ્યા છે, અર્ધ તીર જેને કહેવાય, એ અર્ધ તીરો શું સૂચવે છે ભાઈ? કે પ્રક્રમો બંને દિશામાં એક સાથે થાય છે. આ સામસામું જે તીર બતાવ્યું છે એ શું સૂચવે છે? પ્રક્રમો બંને દિશામાં થાય છે. ઓકે, ચલો હજુ આપણે કોઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા લઈએ જેમાં પ્રક્રિયકો છે. એ પ્રક્રિયકોમાંથી શું બને છે ભાઈ? નિપજો બને છે. પ્રક્રિયા જેવી તમે ચાલુ કરશો, સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયની આપણે વાત કરવી છે. આલેખ દોરીએ. ચલો, આ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. જેવી તમે શરૂ કરશો એટલે પ્રક્રિયકો પ્રક્રિયામાં શું થશે ભાઈ? વપરાશે. આપણે પ્રક્રિયકો બે લઈએ, એ અને બી. નિપજ બે લઈએ, સી અને ડી. બરાબર જોજો. બોલો, આ પ્રક્રિયા જેવી શરૂ કરશો એટલે પ્રક્રિયકો પ્રક્રિયામાં વપરાશે. એટલે પ્રક્રિયકોનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટશે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શું થશે ભાઈ? ઘટશે. નિપજ બને છે એટલે નિપજોનું પ્રમાણ અથવા એની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શું થશે ભાઈ? વધશે. તો આલેખ મને આવો મળશે. જો આ પ્રક્રિયકો છે, એની સાંદ્રતા ધીમે 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 ઘટે છે અને અમુક સમય પછી એની સાંદ્રતા અચળ થઈ જાય છે ભાઈ. જો અહીંયાથી પછી મેં સ્ટ્રેટ લીધી, સીધી લીટી કરી નાખી. આમ જેમ જેમ સમય જાય છે
એમ સાંદ્રતા ઘટતી જાય છે. એટલે પ્રક્રિયકો માટે આપણને આલેખ આવો વક્ર મળે છે. નિપજ માટે નિપજ વધશે એટલે નિપજોની સાંદ્રતા શું થશે ભાઈ? વધશે. આ રીતે ધીમે 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 વધે છે અને પછી એની સાંદ્રતા પણ કેવી થઈ જાય છે ભાઈ? અચળ થઈ જાય છે. એની સાંદ્રતા વધે છે. અને અહીંયા જુઓ, અહીંયા જ્યાંથી સીધી લીટી થઈ જાય છે, જ્યાંથી સીધી લીટી થઈ જાય છે, અહીંયા સંતુલન સ્થપાય છે. એટલે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટશે, પછી એ સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો ધીમે ધીમે ઓછો થશે અને પછી અચળ થઈ જાય. નિપજોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શરૂઆતમાં ઝડપથી નિપજોની સાંદ્રતા વધશે, પછી એ સાંદ્રતામાં થતો વધારો થોડોક ધીમો થશે અને પછી અચળ થઈ જશે. એટલે તમને સીધી રેખા મળશે. આ સીધી બતાવે છે રેખા, એ શું સૂચવે છે ભાઈ? અચળ થઈ ગઈ સાંદ્રતા, અચળ થઈ ગઈ, સંતુલન સ્થપાઈ ગયું. બરાબર. એટલે જ્યારે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટીને અચળ થાય અને જ્યારે નિપજોની સાંદ્રતા વધીને અચળ થાય એ વખતે જે સ્થિતિ સ્થપાય છે જેને આપણે સંતુલન કહીશું. એટલે સંતુલન સમયે શું થશે? પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સમાન બને. એટલે પહેલાં તો પુરોગામી પ્રક્રિયા, પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કોને કહેવાય એની આપણે વાત કરીએ. પુરોગામી પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો સાવ સિમ્પલ છે. પ્રક્રિયકમાંથી નિપજો આપતી પ્રક્રિયાને શું કહીશું ભાઈ? પુરોગામી. સોરી, પ્રક્રિયકમાંથી નિપજો આપતી પ્રક્રિયાને પુરોગામી પ્રક્રિયા કહીશું. શું કીધું દોસ્તો? પ્રક્રિયકમાંથી નિપજો આપતી પ્રક્રિયાને પુરોગામી પ્રક્રિયા કહીએ. દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ભેગા થાય તો સપોઝ કે એમોનિયા વાયુ બન્યું, આને હું પુરોગામી પ્રક્રિયા કહું. પ્રતિગામીમાં એનથી તદ્દન ઊંધું, પ્રતિગામી પ્રક્રિયા. પ્રતિગામીમાં શું થશે ભાઈ? ઊંધું. નિપજમાંથી પાછા પ્રક્રિયકો આપતી પ્રક્રિયાને, નિપજમાંથી પાછા પ્રક્રિયકો આપતી પ્રક્રિયાને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કહીશું. દાખલા તરીકે ઊંધી વાત, આ નિપજ છે, એમોનિયામાંથી પાછો આપણને પ્રક્રિયક મળે, નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન. અને પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા, પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માં શું થાય? પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ આપે અને એ જ પરિસ્થિતિમાં પાછા નિપજમાંથી શું આપે ભાઈ? પ્રક્રિયક આપતી પ્રક્રિયાને. એટલે પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજ આપે અને આ જ પરિસ્થિતિમાં નિપજમાંથી પાછા પ્રક્રિયકો આપતી પ્રક્રિયાને શું કહીશું ભાઈ? પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કહે છે. આ રીતે બંનેમાં જો નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન એ પ્રક્રિયક છે, એમાંથી આ નિપજ બનાવી અને આ નિપજ NH3માંથી પાછા N2 ને H2 બને છે. આને પ્રતિગામી, આ પુરોગામી છે, આ પ્રતિગામી છે. બંનેને ભેગા બતાવો તો શું થઈ ગયું ભાઈ? આ પ્રતિવર્તી કહેવાય. પ્રતિવર્તી કહેવાય. બે અર્ધ તીર બતાવે છે એક સાથે. એટલે સંતુલન સમય યાદ રાખો, પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે દળ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ દળ, બંનેના દળ કેવા હોય ભાઈ? સમાન હોય.
બરાબર. એટલે સંતુલન સમયે પુરોગામી પ્રક્રિયાનો દર અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો દળ કેવો હોય ભાઈ? સમાન હોય છે. બે વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા છે પણ દર કેવો હોય ભાઈ? સમાન હોય. ચલો, એને આધારે આપણે એને 3 સમૂહમાં વહેંચી શકીએ. નંબર 1, એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં પ્રક્રિયકોમાંથી લગભગ નિપજ બની જાય છે. એટલે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા નગણ્ય હોય છે. કેવી હોય ભાઈ? નગણ્ય હોય. એટલે એવી પ્રક્રિયાઓ જે લગભગ પૂર્ણ થાય છે. બરાબર છે? એવી પ્રક્રિયાઓ કે જે લગભગ પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે. એટલે કે પ્રક્રિયક લગભગ વપરાઈ ગયો છે એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા નગણ્ય છે. પ્રક્રિયા એવી પ્રક્રિયાઓ જે લગભગ પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે એટલે પ્રક્રિયકો લગભગ વપરાઈ ગયા છે, સામે નિપજો પુષ્કળ બની છે એટલે વધારે નિપજ બની છે. એનો કે પ્રક્રિયક એકદમ ઓછો છે, એની સાંદ્રતા નગણ્ય તમે ગણી શકો. ચલો, બીજી એવી પ્રક્રિયા જેમાં નિપજ ઘણું ઓછું બને છે. એવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં નિપજ ઘણી ઓછી બને છે. બોલો, નિપજ ઘણી ઓછી બને છે એનો અર્થ કે પ્રક્રિયકો લગભગ સંતુલન સ્થિતિએ પ્રક્રિયકો લગભગ એમના એમ જ પડ્યા રહ્યા છે. પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજ બની નથી. એટલે મોટાભાગના પ્રક્રિયક સંતુલન તબક્કે ફેરફાર વગરના રહે છે. મોટાભાગના પ્રક્રિયકો સંતુલન સમયે ફેરફાર વગરના રહે છે એમ પણ તમે કહી શકો. બરાબર, મોટાભાગના પ્રક્રિયકો સંતુલન તબક્કે ફેરફાર વગરના રહે છે. સંતુલન તબક્કે લખીએ. એટલે આમાં શું થયું ભાઈ તમારે બીજીમાં કે ભાઈ નિપજ ઘણી બધી ઓછી મળે છે. એનો કે પ્રક્રિયક એમનો એમ જ છે. સંતુલન તબક્કે ફેરફાર થયા વગર પ્રક્રિયક એમના એમ જ છે. આ બીજી વાત કરી. અને ત્રીજી પ્રક્રિયા એવી કે જેમાં પ્રક્રિયક જેટલો વપરાય એટલી સામે નિપજ બને. એટલે બંનેનો જથ્થો કેવો રહે ભાઈ? સરખો રહે. એટલે એવી પ્રક્રિયાઓ, બરાબર, એવી પ્રક્રિયાઓ કે જ્યારે પ્રણાલી સંતુલનમાં હોય ત્યારે પ્રક્રિયકો અને નિપજો એકબીજાની સાથે સરખાવી શકાય અથવા તો એકબીજાની સાથે સરખાવી શકાય તેમ હોય છે. એટલે ત્રીજીમાં એવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં પ્રણાલી સંતુલન અવસ્થામાં મીન્સ બંનેનું પ્રમાણ સરખું હોય. બરાબર, સંતુલનમાં હોય ત્યારે, જેમાં પ્રણાલી સંતુલનમાં હોય ત્યારે પ્રક્રિયકો અને નિપજો ના પ્રમાણને
સરખાવી શકાય તેમ હોય છે। સરખાવી શકો એટલે મેં હમણાં તમને કીધું કે ભાઈ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જેટલી ઘટશે એટલી જ સામે નિપજની સાંદ્રતા વધશે। સરખામણી કરી કે ભાઈ પ્રક્રિયક જેટલા ઘટ્યા એટલા સામે નિપજ બન્યા। હું એમ કહું કે 25% પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટી છે તો સામે 25% નિપજોની સાંદ્રતા વધી છે, તમે એમ કહી શકો છો। બરાબર છે ભાઈ। તો પ્રક્રિયા આગળ વધીને રાસાયણિક સંતુલન અવસ્થાએ પહોંચશે। પ્રક્રિયા આગળ વધીને રાસાયણિક સંતુલન અવસ્થાએ પહોંચશે ત્યારે એમાં આવી 3 ટાઈપની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે। પ્રક્રિયાઓ રાસાયણિક સંતુલન અવસ્થાએ પહોંચે ત્યારે નીચે પ્રમાણે 3 રીતે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે। તો એક વસ્તુ યાદ રાખો દોસ્તો, સંતુલનનો અર્થ સાવ સાદી ભાષામાં કહેવો હોય મારે તો પ્રક્રિયકો અને નિપજો એટલે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવાનો દર અને નિપજમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બનવાનો દર જ્યારે સરખો થઈ જાય ત્યારે શું સ્થપાય ભાઈ? સંતુલન સ્થપાય। અને એ સંતુલન સમયે પ્રક્રિયકો અને નિપજો જે છે એના પ્રમાણને સંતુલન મિશ્રણ કહેવાય। સંતુલન સમયે પ્રક્રિયકો અને નિપજો ના પ્રમાણને સંતુલન પ્રમાણ અથવા તો સંતુલન મિશ્રણ પણ તમારે કહેવું હોય તો કહી શકો છો। બરાબર છે? સંતુલન અવસ્થામાં અથવા તો સંતુલન સમયે પ્રક્રિયકો અને નિપજોના મિશ્રણને સંતુલન મિશ્રણ કહીશું। સંતુલન અવસ્થાએ પ્રક્રિયકો અને નિપજો ના મિશ્રણને શું કહીશું ભાઈ? સંતુલન મિશ્રણ કહે છે। સંતુલન મિશ્રણ કહીશું। ઓકે દોસ્તો, ચાલો પછી ભૌતિક પ્રક્રમમાં સંતુલન। ભૌતિક પ્રક્રમમાં સંતુલન ચાલો ભૌતિક પ્રક્રમમાં સંતુલન। પ્રક્રમ એટલે પ્રક્રિયા। રાસાયણિકની વાત પછી કરીશું,
આજે આપણે ભૌતિક પ્રક્રમમાં કેવી રીતે સંતુલન સ્થપાય છે એની આપણે વાત કરીશું. એટલે ભૌતિક પ્રક્રમોમાં સ્થપાતા સંતુલનને આપણે ભૌતિક સંતુલન પણ કહી શકીએ. ભૌતિક પ્રક્રમ બરાબર યાદ રાખજો. પ્રક્રમ એટલે પ્રક્રિયા છે. ભૌતિક પ્રક્રિયામાં થતા સંતુલનને શું કહીશું ભાઈ આપણે? ભૌતિક સંતુલન. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં સ્થપાતા સંતુલનને રાસાયણિક સંતુલન કહીશું. એટલે આ ભૌતિક સંતુલનમાં માત્ર ને માત્ર પદાર્થની અવસ્થા બદલાય છે. કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી નથી. એની માત્ર ને માત્ર ભૌતિક સ્થિતિ બદલાય છે. ઘનમાંથી વાયુ થાય, વાયુમાંથી ઘન થઈ જાય, ઘનમાંથી પ્રવાહી થાય, વગેરે વગેરે. તો ભૌતિક પ્રક્રમોમાં થતા સંતુલનને શું કહીશું ભાઈ? ભૌતિક સંતુલન કહીશું. એના 3 પ્રકાર છે. એના પ્રકારો 3 છે. ઘન પ્રવાહી સંતુલન, એમાં એક ઘન પ્રવાહી સંતુલન. ઘન પ્રવાહી સંતુલનની આપણે વાત કરીએ છીએ. ચાલો આમાં શું કરીશું આપણે? એક થર્મોસમાં, થર્મોસ એ કેવું હોય ભાઈ? ઉષ્મા રોધક છે. થર્મોસમાં આપણે પાણી અને બરફનો નિશ્ચિત જથ્થો લો, બરાબર છે? ચોક્કસ જથ્થો લેવામાં આવે છે. હવે સમજજો બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે 273 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 વાતાવરણ દબાણે આપણે થર્મોસમાં શું ભરીએ છીએ ભાઈ? આપણે પાણી અને બરફ. બરફ એટલે કે H2O કેવો હોય ભાઈ? સોલિડ હોય. તો થર્મોસમાં હું બરફ અને પાણી ચોક્કસ જથ્થામાં લઉં છું. બોલો, બરફમાંથી ધીમે ધીમે શું બનશે ભાઈ? પાણી બનવાનું. એટલે બરફની સપાટી પર પાણીના અણુઓ તીવ્ર રીતે જોડાય એટલે જેટલા અણુઓ બરફમાંથી પાણીમાં રૂપાંતર પામશે એટલા જ અણુઓ પાણીમાંથી પાછા શેમાં રૂપાંતર પામશે ભાઈ? બરફમાં રૂપાંતર પામશે. તમે 1 કલાક પછી તમે એ થર્મોસને ખોલીને જોશો ને તો એમાં પાણી અને બરફનો જથ્થો, એનું વજન સરખું જ રહેશે. અણુની સંખ્યા સરખી જ રહેશે. એનો અર્થ એવો થયો કે સાહેબ કોઈ પ્રક્રિયા થઈ જ નહીં. પહેલાં તમે 1 કલાક પહેલાં અને 1 કલાક પછી તમે જ્યારે થર્મોસમાં રહેલી પરિસ્થિતિ જુઓ છો તો વસ્તુ તેની જ રહે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રક્રિયા થતી નથી એવું નથી. પ્રક્રિયા થાય છે, પણ જેટલા અણુઓ બરફમાંથી પાણીમાં રૂપાંતર થયા છે, પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થયા છે, એટલા જ પ્રવાહીના અણુઓ પાછા બરફમાં થઈ જાય છે. એટલે બંનેનો વેગ સરખો થઈ જાય છે. એટલે બંને વચ્ચે શું સ્થપાય છે ભાઈ? સંતુલન સ્થપાય છે. ઘન અને પ્રવાહી વચ્ચે, ઘન અને પ્રવાહી વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે, જેને આપણે ઘન પ્રવાહી સંતુલન કહીશું. બરાબર છે? આખી પ્રોસેસ આપણે 273 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે અથવા 1 વાતાવરણ દબાણની વાત ચાલે છે. ક્લિયર ભાઈ? એટલે આ જ્યારે પ્રોસેસ થાય છે ત્યારે 2 વસ્તુ યાદ રાખો. કઈ 2 વસ્તુ થાય છે? એક તો બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રમો એક સાથે જ થાય છે. આ બંને વિરુદ્ધ પ્રક્રમો, બરફમાંથી પાણી બનવાનો પ્રક્રમ અને પાણીમાંથી પાછો બરફ બનવાનો પ્રક્રમ, આ બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રમો.
એટલે એકબીજાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રમો એક સાથે થાય છે, થતા હોય છે. કયા બે પ્રક્રમો ભાઈ? પુરોગામી પ્રક્રિયા અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા. બંને વિરુદ્ધ પ્રક્રમો છે, બંને એક સાથે થાય છે, એમના દર સમાન હોય છે. બરાબર? બંને પ્રક્રમો સરખા દરે થતા હોવાથી બરફ અને પાણીનું પ્રમાણ, એનો જથ્થો કેવો રહે છે ભાઈ? અચળ રહે છે. બરાબર સમજો. બંને પ્રક્રમો સરખા દરે થતા હોવાથી તમે જે થર્મોસમાં બરફ અને પાણી લીધું છે, એ પાણીનો જથ્થો, એનું પ્રમાણ કેવું રહે છે ભાઈ? તમે જેટલો લો છો શરૂઆતમાં એટલો જ અંતિમ સમય રહે છે, અચળ રહે છે. ક્લિયર? એટલે જે તાપમાને ઘન અને પ્રવાહી કલાઓ વચ્ચે સંતુલન હોય તે તાપમાનને પદાર્થનું શું કહીશું ભાઈ? સામાન્ય ગલન બિંદુ અથવા સામાન્ય ઠાર બિંદુ કહીશું. બરાબર છે? જે તાપમાને ઘન અને પ્રવાહી વચ્ચે, જે તાપમાને ઘન અને પ્રવાહી વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે તે તાપમાનને શું કહીશું ભાઈ? સામાન્ય ગલન બિંદુ. તે તાપમાનને પદાર્થનું સામાન્ય ગલન બિંદુ અથવા સામાન્ય ઠાર બિંદુ. બરાબર? ઠાર બિંદુ કહે છે. તો આ ઘન અને પ્રવાહીમાં સંતુલન સ્થપાયું, આ એક પ્રકાર છે. બરાબર યાદ રાખજો. ક્લિયર ભાઈ? એટલે થર્મોસમાં તમે બરફ અને પાણી લો છો તો જેટલા અણુઓ બરફમાંથી પાણી બને છે એટલા જ અણુઓ પાછા પાણીમાંથી શેમાં રૂપાંતર પામે છે ભાઈ? બરફમાં રૂપાંતર પામે છે. અને એમની વચ્ચે શું સ્થપાય છે ભાઈ? સંતુલન સ્થપાય છે. એટલે ઘનમાંથી પ્રવાહી બને છે, પ્રવાહીમાંથી પાછો ઘન બને છે, એની વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય, જેને ઘન પ્રવાહી સંતુલન કહીશું. અને એ વખતે જે સંતુલન સ્થપાય છે એ વખતે યાદ રાખજો બંને પ્રક્રમો વિરુદ્ધ છે, બંનેના વેગ સમાન છે. એટલે તમે જે જથ્થો લીધો છે શરૂઆતમાં બરફ અને પાણીનો, એ જથ્થો કેવો રહે છે ભાઈ? અચળ રહે છે. બીજો પ્રકાર છે તમારો પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન. પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન. તમે એકદમ સાદું ઉદાહરણ લેવું હોય તો તમે આમાં આપણે અગાઉ જે વાત કરી એ પ્રમાણે સાદું ઉદાહરણ પણ લઈ શકો. સપોઝ કે આ એક બંધ પાત્ર છે. આ બંધ પાત્રમાં હું પ્રવાહી લઉં છું. ચલો પાણી જ લઈએ આપણે. બસ એટલે H2O લિક્વિડ છે, પાણી છે, પ્રવાહી છે. બોલો, હમણાં જ આપણે કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ આ સપાટી ઉપર જે અણુઓની ગતિ ઉર્જા વધુ હશે એનું રૂપાંતર શેમાં થશે? બાષ્પમાં થશે, બાષ્પ બનશે. શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનશે. એટલે પ્રવાહીમાંથી શું બની ભાઈ? બાષ્પ, H2OG. બરાબર છે? વરાળ, બાષ્પ. હવે આ પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બની, એ બાષ્પ ધીમે ધીમે પહેલાં શું થશે? ભેગી થશે. એની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શું થશે ભાઈ? વધશે. પછી એની સાંદ્રતા વધશે એટલે એ પ્રવાહી માંથી જે બાષ્પ બની છે, બાષ્પની સાંદ્રતા વધતી વધતી અમુક સમય પછી એ બાષ્પનું પાછું ધીમે ધીમે શેમાં રૂપાંતર થઈ જશે ભાઈ? પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થશે. એટલે જેટલા અણુઓ પ્રવાહીમાંથી બાષ્પમાં ફેરવાય છે એટલા જ અણુઓ પાછા બાષ્પમાંથી શું ફેરવાય છે ભાઈ? પ્રવાહીમાં ફેરવાય છે અને સંતુલન સ્થપાય છે. એટલે આ વખતે
પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે, જેને આપણે પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન કહી શકીએ. બરાબર. એટલે ટૂંકમાં બંધ પાત્રમાં પ્રવાહીમાંથી જેટલા અણુઓનું રૂપાંતર બાષ્પમાં થશે એટલા જ અણુઓનું પાછું બાષ્પમાંથી પ્રવાહીમાં થઈ જશે અમુક સમય પછી. એટલે પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચે શું થાય છે? સંતુલન સ્થપાય છે. પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનવાનો દર અને બાષ્પમાંથી પાછો પ્રવાહી બનવાનો દર સમાન થઈ જાય છે. એ વખતે જે સંતુલન સ્થપાય છે એને પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન છે એમ કહીશું આપણે. પછી તમારે બીજું ચોપડીનું ઉદાહરણ તમારે આપવું હોય તો એ તમે આપી શકો. ચાલો, ચોપડીમાં કેવી રીતે કર્યું છે કે સાહેબ આ બાષ્પ બને છે એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો એના માટે આવું એક પાત્ર આપ્યું છે જેની સાથે નેનોમીટર એટલે અહીંયા પારો અહીંયા આપણે સંતુલન પહેલા અહીંયા બાષ્પને ભેજને શોષી લેવા માટે નિર્જર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અથવા ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ આપણે મૂકી દઈએ છીએ. બરાબર છે. એટલે અહીંયા હું એક પાત્રમાં શું મૂકું છું ભાઈ? આ નિર્જર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અથવા ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ આ બંને કેવા છે ભાઈ? પ્રબળ ભેજ શોષક છે. ભેજને શું કરે ભાઈ? શોષી લે છે. એટલે અહીંયા જરા પણ બાષ્પ નથી એ વખતે અહીંયા આ પારો ભરેલો છે. અહીંયા આ પારો ભરેલો છે. એટલે એક પાત્રની અંદર રકાબીમાં નિર્જર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અથવા તો P4O10 ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ ભરેલો છે. એ ભેજને અહીંયા જે કંઈ ભેજ જે છે શૂન્યાવકાશમાં જે કંઈ વાયુઓ જે છે એને શું કરશે ભાઈ? શોષી લેશે. હવે આપણે શું કરીશું? આ જ પાત્રમાં આ જે રકાબીમાં જે નિર્જર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ કે P4O10 જે છે એને પાત્રને સહેજ ઊંચું કરી અને આ રકાબીમાં જે CaCl2 અથવા P4O10 છે એને કાઢી લો અને ધીમેથી એની અંદર પાણી ભરેલી રકાબી અંદર દાખલ કરી દો. ક્લિયર ભાઈ? શું કર્યું? પહેલાં આમાંથી મારે શૂન્ય અવકાશ કરવું હતું. આમાં જે કંઈ ભેજ હતો, વાયુ હતો એને શોષી લેવા માટે મેં નિર્જર કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અથવા તો ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ મૂક્યો. એટલે એ પ્રબળ ભેજ શોષકો હતા એને શોષી લે. એટલે ટૂંકમાં આ આખું થઈ ગયું તમારું શૂન્ય અવકાશવાળું. હવે આપણે પાત્રને સહેજ ઊંચું કરી આ રકાબીને શું કરીએ છીએ? આપણે કાઢી લઈએ અને પછી તરત જ એ જ પાત્રમાં શું મૂકી દઈએ? આપણે પાણી ધરાવતી રકાબી મૂકી દઈએ. હવે શું થશે? મેં કીધું એ પ્રમાણે પાણીમાંથી ધીમે ધીમે શું થશે ભાઈ? બાષ્પ બનશે. એ બાષ્પ બનશે ખબર કેવી રીતે પડશે? તો કે ભાઈ અહીંયા જે નેનોમીટર જે છે બરાબર છે એ એમાં જે પારો જે છે એ પારાની સપાટી પહેલાં અહીંયા આટલી હતી પણ પછી આમાંથી ધીમે ધીમે શું થાય છે ભાઈ? બાષ્પ બને છે. એ બાષ્પ પેલા પારા ઉપર શું કરે ભાઈ? દબાણ લગાવે. એટલે પારાની સપાટી શું થશે ભાઈ? ઊંચી થશે, વધશે. પારાની સપાટીની ઊંચાઈમાં વધારો થાય છે એટલે તમને ખબર પડી કે ભાઈ હવે પ્રવાહીમાંથી શું બન્યું ભાઈ? બાષ્પ બની છે. અને એ બાષ્પ શું લગાવે છે ભાઈ? પારા ઉપર દબાણ લગાવે છે અને પરિણામે શું થાય છે ભાઈ? પારાની સપાટી ઊંચી જાય છે. બરાબર? એટલે આ મેનોમીટર જે છે
શરૂઆતમાં સપાટી નીચે હતી, પણ જેમ જેમ સમય જતો જશે એમ એમ શું થશે ભાઈ? પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનશે, એ બાષ્પ પારા ઉપર દબાણ લગાવશે, એટલે પારાની સપાટી જે છે એ ધીમે ધીમે શું થવાની ભાઈ? વધશે. પહેલા કેવી હતી ભાઈ પારાની સપાટી? સંતુલનમાં અહીંયા સુધી હતી, આ રીતે અહીંયા જતો પારો. પછી સપાટીમાં શું થયું ભાઈ? વધારો થયો. સપાટી વધી એનો અર્થ કે બાષ્પ બની હશે, અને એ બાષ્પ પેલા પારા ઉપર દબાણ લગાવતી હશે, અને પરિણામે શું થાય છે ભાઈ? પારાની સપાટી ઊંચી જાય છે. એટલે અહીંયા બાષ્પીભવનનો દર અને સંઘનનનો દર કેવો હોય છે ભાઈ? સરખો હોય છે. અહીંયા બાષ્પીભવનનો દર અને સંઘનનનો દર સમાન હોય છે ભાઈ. એટલે પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનવાની ક્રિયાને આપણે બાષ્પીભવન કહીશું. પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનવાની ક્રિયાને બાષ્પીભવન કહીશું, અને બાષ્પમાંથી પાછું પ્રવાહી બનવાની ક્રિયાને સંઘનન કહીશું. તો બંનેના દર કેવા હોય છે ભાઈ? સમાન હોય છે. ક્લિયર? એટલે આમાં બરાબર યાદ રાખજો, જેમ અહીંયા સંતુલન સમયે જથ્થો અચળ રહે છે, એમ અહીંયા શું અચળ રહે ભાઈ? તો કે ભાઈ સંતુલને અચળ તાપમાને પાણીના અણુઓ વડે ઉત્પન્ન થયેલ દબાણ અચળ રહે છે. શું કીધું ભાઈ? સંતુલને અહીં સંતુલને આપેલ અચળ તાપમાને પાણીના અણુઓ વડે ઉત્પન્ન થયેલ દબાણ અચળ રહે છે. પાણીના અણુઓ વડે ઉત્પન્ન થયેલ દબાણ PH2O કેવું રહે છે ભાઈ? અચળ રહે છે. જેમ અહીંયા જથ્થો અચળ રહે છે, એમ અહીંયા દબાણ અચળ રહે છે. યાદ રાખજો, પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલનમાં શું અચળ રહે ભાઈ? દબાણ અચળ રહે. જેને આપણે શું કહીશું ભાઈ? પાણીનું બાષ્પ દબાણ પણ કહેવું હોય તો કહી શકીએ. પાણીનું બાષ્પ દબાણ કહે છે. ચલો, તમને આ બી ખબર છે કે ભાઈ તાપમાન વધશે એમ બાષ્પ દબાણ શું થવાનું ભાઈ? વધવાનું. તાપમાન વધે તેમ બાષ્પ દબાણ વધે, કારણ કે વધુ ને વધુ અણુઓ પ્રવાહીમાંથી શેમાં રૂપાંતર પામે? બાષ્પમાં બને. બાષ્પ વધતી જાય, એ બાષ્પ વધુ ને વધુ પેલા મેનોમીટર ઉપર દબાણ લગાવશે, તો બાષ્પ દબાણ પણ શું થાય? વધશે. એટલે તાપમાન વધે એમ બાષ્પ દબાણ વધે. તમે જુદા જુદા પ્રયોગ કરી શકો. મિથાઇલ આલ્કોહોલ લો, એસીટોન લો, ઇથર લો. અહીંયા પાણીની જગ્યાએ ઉપરોક્ત પ્રયોગમાં પાણીને બદલે તમે કોઈ પણ પ્રવાહી લઈ શકો. બદલે શું લઈ શકો? એસીટોન, ઇથર કે આલ્કોહોલ લઈને ફરીથી સંતુલન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કોની વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે? પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ અને બાષ્પમાંથી પ્રવાહી. બસ, જેને આપણે પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન કહીશું. બરાબર છે? એટલે આ જે જથ્થો જે છે, એટલે સંપૂર્ણ બાષ્પીભવન માટેનો જે સમય જે છે એ પ્રવાહીનો સ્વભાવ ઉપર, પછી એના જથ્થા ઉપર અને તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે આ જે બાષ્પ દબાણ જે છે, આપણે અગાઉ પણ વાત કરી કે બાષ્પ દબાણ જે છે એ પ્રકાર ઉપર બી આધાર રાખે.
કયા પ્રકારનું? પાણી અને તમે પેટ્રોલ લો તો પેટ્રોલનું બાષ્પીભવન ઝડપથી થઈ જાય. તમે તાપમાન વધારો તો બાષ્પ દબાણ વધે. બરાબર? તો એના ઉપર આધાર રાખે છે. ક્લિયર દોસ્તો? પછી જે તાપમાને પ્રવાહી અને બાષ્પ સંતુલનમાં હોય તે તાપમાનને, જેમ અહીંયા આપણે સામાન્ય ગલન બિંદુ કીધું ને, એમ ત્યાં સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કહીશું. બરાબર યાદ રાખજો દોસ્તો. જે તાપમાને પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે તેને સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કહીશું. જે તાપમાને પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે તે તાપમાનને તે પ્રવાહીનું સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કહે છે. બોલો, આ ઉત્કલન બિંદુ એ વાતાવરણના દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે. બરાબર યાદ રાખજો ભાઈ. શું કીધું ભાઈ? પ્રવાહીનું જે ઉત્કલન બિંદુ જે છે, ઉત્કલન બિંદુ એ વાતાવરણના દબાણ પર આધાર રાખે છે. બોલો, ઊંચાઈ પર જઈએ, ઊંચાઈ ઉપર પણ આધાર રાખે. તમને ખબર છે ને, આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે ભાઈ વધુ ઊંચાઈએ ઉત્કલન બિંદુ કેવું હોય ભાઈ? ઓછું હોય. એટલે પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ વાતાવરણના દબાણ પર આધાર રાખે છે. બોલો, વધુ ઊંચાઈએ દબાણ શું થાય? વધુ ઊંચાઈ જાય એમ દબાણ ઘટે તથા ઉત્કલન બિંદુ પણ શું થાય ભાઈ? ઘટે. બરાબર? એટલે એ ઊંચાઈ ઉપર પણ આધાર રાખે. વધુ ઊંચાઈએ ઉત્કલન બિંદુ શું થાય ભાઈ? ઘટશે. દબાણ ઘટશે, ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટશે. એટલે જે આપણે કીધું ને, ઉત્કલન બિંદુ જે છે કોની પર આધાર રાખે છે ભાઈ? દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે. દબાણ ઘટશે, ઉત્કલન બિંદુ ઘટશે. દબાણ વધશે, ઉત્કલન બિંદુ વધશે. ક્લિયર? ચાલો, અને છેલ્લે ઘન બાષ્પ સંતુલન. આ બે પ્રકાર, ઘન પ્રવાહી સંતુલન, પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન, અને ત્રીજું જે છે એ ઘન બાષ્પ સંતુલન. चलो, तीजो प्रकार घन बाष्प संतुलन. चलो, एमां घनमांथी डायरेक्ट बाष्प बने, जेने आपणे ऊर्ध्वपातन कहीए छीए. बराबर छे? एटले आपणे शुं करीए? एक बंद पात्र लईए. बंद पात्र में આપણે ઘન આયોડીન લઈએ. એટલે આયોડીન કેવો છે? સોલિડ, ઘન છે. તો એ આયોડીનને આપણે બંધ પાત્રમાં લઈએ તો આયોડીનમાંથી ધીમે ધીમે વાયુમાં રૂપાંતર થાય, બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય. એટલે ઘનમાંથી ડાયરેક્ટ વાયુ બને ને એને ઊર્ધ્વપાતન કહેવાય. બરાબર? એટલે આ ઘનમાંથી ધીમે 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 જાંબલી રંગ
નો આયોડીન બનશે, બાષ્પ બનશે. એટલે તમે બંધ પાત્રમાં તમે આયોડીને લો તો થોડી વાર પછી પાત્ર જાંબલી રંગ, આ કયો રંગ છે ભાઈ? આયોડીન જાંબલી રંગથી આખું પાત્ર શું થઈ જશે ભાઈ? ભરાઈ જશે. બાષ્પથી આખું પાત્ર જાંબલી રંગની બાષ્પને કારણે આખું પાત્ર તમને જાંબલી રંગનું દેખાશે. બસ જેમ જેમ સમય જતો જશે એમ એમ જાંબલી રંગની તીવ્રતામાં શું થવાનો ભાઈ? વધારો થશે. એટલે બંધ પાત્રમાં ઘન આયોડીન માંથી શું બને છે ભાઈ? જાંબલી રંગની બાષ્પ બને છે. બોલો, જેમ જેમ સમય જશે તેમ તેમ આ જાંબલી રંગ ની તીવ્રતામાં શું થાય ભાઈ? વધારો થશે. પણ અમુક સમય પછી એ જાંબલી રંગની તીવ્રતામાં થતો વધારો અટકી જશે. બરાબર છે? વધારો શું થઈ જશે ભાઈ? વધારો અટકી જશે. એટલે કે રંગની તીવ્રતા કેવી થઈ જાય ભાઈ? અચળ થઈ જાય અમુક સમય પછી. પરંતુ અમુક સમય પછી આ જે રંગની તીવ્રતા જે છે એ અચળ થાય છે. અચળ થાય છે. એટલે એ વખતે શું થશે કે આ જે આયોડીન જે જાંબલી રંગ જે છે બાષ્પ સ્વરૂપમાં છે એ આયોડીનની બાષ્પમાંથી ધીમે ધીમે પાછું શું બનવાનું ચાલુ થશે ભાઈ? ઘન આયોડીનના કણોમાં રૂપાંતર થવાનું શરૂ થશે. બસ એટલે જ્યારે રંગની તીવ્રતા અચળ થાય છે ત્યારે શું સ્થપાય છે ભાઈ? ત્યારે સંતુલન સ્થપાય છે એમ તમે કહી શકો. ક્લિયર? એટલે ઘન આયોડીન ઉર્ધ્વપાતન પામી આયોડીનની બાષ્પમાં ફેરવાય છે અને આયોડીનની બાષ્પનું પાછું સંઘનન થઈ અને શું બને છે ભાઈ? ઘન આયોડીન બને છે. એટલે અહીંયા ઘનમાંથી ડાયરેક્ટ બાષ્પ બને છે, બાષ્પમાંથી પાછું ઘન બને છે. એટલે ઘન અને બાષ્પ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે, જેને ઘન બાષ્પ સંતુલન કહીશું. એટલે તમે આ રીતે લખી શકો I2 સોલિડમાંથી I2G અને I2G માંથી પાછો ઘન. તમે આવું બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. અન્ય ઉદાહરણમાં તમારે કપૂર પણ લઈ શકો. કપૂર ઘન હોય તો એમાંથી સીધી શું બને ભાઈ? કપૂર માંથી કપૂરની બાષ્પ બને. પછી એવું જ NH4Cl પણ તમે લઈ શકો. NH4Cl ઘન હોય એમાંથી NH4Cl ની શું બને ભાઈ? બાષ્પ બને. તો અહીંયા ઘનમાંથી શું બને છે ભાઈ? બાષ્પ બને છે. બાષ્પમાંથી પાછું શું બને છે? ઘન બને છે. એની વચ્ચે શું સ્થપાય છે? સંતુલન સ્થપાય છે, જેને આપણે ઘન બાષ્પ સંતુલન કહીશું. ઓકે દોસ્તો, તો આ ભૌતિક પ્રક્રમોમાં થતું સંતુલન આપણે જોઈ ગયા. 3 ટાઈપના સંતુલન ભણ્યા. એક ઘન બાષ્પ, પછી પહેલું કયું ભણ્યા હતા? ઘન પ્રવાહી, અને બીજું પ્રવાહી બાષ્પ. એટલે ઘન પ્રવાહી, પ્રવાહી બાષ્પ અને ઘન બાષ્પ 3 ટાઈપના ભૌતિક સંતુલનની આપણે વાત કરી. આવતી વખતે ઘન અથવા વાયુઓનું પ્રવાહીમાં વિલયન થાય છે. પ્રવાહીમાં જ્યારે ઘન કે વાયુ ઓગળે છે ત્યારે એમની વચ્ચે કેવી રીતે સંતુલન સ્થપાય છે એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ઓકે દોસ્તો, તો અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ. બાકીનું આવતી વખતે. ઓકે, મળીએ. બાય.